میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص پر السلام قبول کریں۔ 4 مئی 2026 عیسوی بمطابق 25 شوال مکرم 1445 ہجری بروز سنیچروار ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سری نگر میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب۔ 2014 میں دھوکہ دینے والے آج الگ الگ لبادے اوڑھ کر پھر ووٹ مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے ہی ہماری عزت، وقار اور پہچان کو پارہ پارہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ نیشنل کانفرنس کے کارکنان کو پھر ریلی کی صورت میں لال چوک سری نگر میں بھی دیکھا گیا۔ جو وہاں آ جا کے آپ کی آواز بنے، جو آپ کے جذباتوں کی ترجمانی کرے، پھر آپ کو زیادہ مشین میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک ہی بٹن ہے جو آپ کے حقوق کے لیے لڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہ بٹن حل کا بٹن ہے۔ وہ بٹن جناب آغا سید روح اللہ صاحب کا بٹن ہے، وہ میرا ہے، وہ فاروق صاحب کا ہے، وہ آپ سب کا ہے، اور اسی میں ہمارے تمام مسئلوں کا علاج لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سیمی فائنل ہے، فائنل کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ جون میں یہ نتیجے نکلیں گے، انشاءاللہ جولائی میں دوبارہ الیکشن کا اعلان ہوگا، اور اگست ستمبر میں جو ہے آپ کو ایم ایل اے بنانا ہوگا، آپ کو منسٹر بنانے ہوں گے، آپ کو چیف منسٹر بنانا ہوگا۔ اگر آپ صحیح نمائندہ چاہتے ہو آنے والے اسمبلی الیکشن میں، اگر آپ نوجوان امیدوار چاہتے ہو، اگر آپ ایماندار امیدوار چاہتے ہو، اگر آپ محنتی امیدوار چاہتے ہو، تو مہربانی کر کے حل کے بٹن کو دبا کے میرے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کریے اور موقع دے دیجئے۔ جس طرح ہم نے کل بارہمولہ کے اس پروگرام میں اپنے مخالفوں کی آواز ہی بند کر دی، ان کی بولتی بند ہو گئی ہے، انشاءاللہ اسی طرح 13 مئی کو ہم نے اپنے مخالفوں کی بولتی بند کر کے جناب روح اللہ صاحب کو یہاں سے دلی بھیجنا ہے۔ اننت ناگ کی سیٹ کا الیکشن پوسٹ پون کر کے انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہاں سے ایک ہی امیدوار انشاءاللہ کامیاب ہو کے جائے گا، وہ ہمارے میاں الطاف صاحب ہیں۔ اب آپ نے میاں صاحب کے ساتھ جناب روح اللہ صاحب کو بھیجنا ہے تاکہ وہاں پہ ہماری ایک اچھی ٹیم بنے، اور ہم آپ کی جو ہے یہ لڑائی جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ جموں کشمیر میں پریس پلیٹ فارم کی موجودہ صورتحال تشویشناک، حکومت کی نکتہ چینی پر غیر اعلانیہ قدغن، اپوزیشن کا نقطہ نظر شائع کرنے پر بھی پابندی، فاروق عبداللہ کا بیان۔ جمعرات کو اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے پولیس کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ سری نگر پارلیمانی الیکشن میں پی ڈی پی کے وحید الرحمان پرہ پر بھی انگلی اٹھائی تھی، جس کے جواب میں کل وحید الرحمان پرہ نے جوابی حملہ کر کے اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نہیں ہے، دلی کے نزدیک وہ ہے، سرکار سے ملتے وہ ہے، لوگوں کو اٹھوانا چھڑوانا ان کا کام ہے، جماعت اسلامیہ کو تنگ کرنا ان کا کام، اور پھر ان سے ووٹ مانگنا الگ ان کا نظام ہے۔ ان کی سیاست کی بنیاد اسی پہ ہے، ان کے بزنس کی بنیاد اس پہ ہے، ان کے گھر کی بنیاد اس کام پہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے لوٹ مچائی ہے، 10,000 کروڑ کی ورث کہاں سے آئی ان کے پاس، کہاں سے؟ یہاں تو لوگ قبرستانوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، کہاں سے الطاف بخاری نے پیسہ لایا؟ کشمیر کی عوام کو پتہ ہے ایک روپے کا حساب لیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ حساب لیں گے، احتساب ہوگا، اور آپ دیکھیں گے الیکشن ختم ہونے کے بعد یہ جن کے نقش قدم پہ، جن کے پٹھ پہ کشمیریوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں 3 سال جیل میں رہا ہوں، ان کی گاڑی میں RDX پکڑا گیا، ان کی گاڑی میں بندوق پکڑے گئے دلی میں، اور وہ کس نے چھوڑا ان کو؟ اور اس کے بعد جماعت کو آج وہ سختی کر رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کشمیریوں کو پتہ نہیں ہے کہ الطاف بخاری 5 اگست کے بعد جس دن کشمیریوں سے سب کچھ چھینا گیا، آواز چھینی گئی، 370 چھینا گیا، اسٹیٹ چھینی گئی، اس کے بعد الطاف بخاری بخشی صاحب بننے نکلے تھے۔ کیا بخشی صاحب کیا حاصل کیا انہوں نے؟ یورپین ڈیلیگیشن کو کیا بولا؟ کشمیری لوگوں کو کیا بولا؟ اور یہ جو بولتے بخشی صاحب، یہ تو بخشی صاحب کا جوتا بھی نہیں ہے،
और मैं आपको आप लोगों की वसादत से बोलता हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब से आप सवाल पूछिए कि यहाँ लोगों को उठवाता कौन है, छुड़वाता कौन है। हम लोगों से हमारी पार्टी में 40 बंदे उसने तोड़े, और जिस वक्त महबूबा जी ने बोला मैं बीजेपी के साथ अलायंस नहीं बनाऊंगी, कौन नागपुर गया, किस बंदे ने 20 एमएलए लेकर दिल्ली चला गया, किस बंदे ने यहाँ पर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ किया, किस बंदे ने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ काम किया, सब लोगों को पता है, यहाँ की आवाम को पता है। इंशाल्लाह उनको ग्राउंड पे गर्मी लग रही है, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जिन लोगों को पैसे दे रहे हैं वो वोट पीडीपी को देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कश्मीरी आवाम को यहाँ से बैठ के अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को जो आपके ज़मीर को भेजेंगे, आप इस वोट में, इस इलेक्शन में आप सबसे पहले सोचें कि आपका नेता, आपके बच्चों का नेता, आपके बच्चों की रहबरी क्या इस इलेक्शन में अल्ताफ़ बुखारी जैसे लोग करेंगे, क्या फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग करेंगे, या आपके बच्चों की रहबरी महबूबा जी जैसे लोग करेंगे। जब आप सेक्रेटरीट जाएंगे आपके सामने कैसे बंदे होने चाहिए, अल्ताफ़ बुखारी जैसे बंदे जो ज़मीर बेचते हैं, जिसने पेस्टिसाइड्स का धंधा 2 नंबर धंधा करके कश्मीर का सारा हॉर्टिकल्चर तबाह किया, जिसने हमारी सनत उड़ाई। अल्ताफ़ बुखारी वो शख्स है जिसने हॉर्टिकल्चर, हमारी सेब की सनत को तबाह कर दिया और नकली दवाइयाँ बेचकर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सनत को ख़त्म कर दिया। मैं उनके ख़िलाफ़ इसलिए आज तक कुछ नहीं बोला हूँ क्योंकि उन्होंने मुफ्ती साहब के साथ काम किया, लेकिन वहाँ पे भी दगा किया, धोखा किया और गद्दारी की, न सिर्फ कौम के साथ, न पार्टी के साथ, न महबूबा जी के साथ, बल्कि अपने बच्चों के साथ, आने वाले कल के साथ, कश्मीर के फ्यूचर के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना बिजनेस बचाते हैं। उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों के सर पर वो सियासत करता है और आपके बच्चों के सर पर सियासत करता है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अल्ताफ़ साहब कहाँ होंगे, उनकी पार्टी कहाँ होंगी, उनके लोग कहाँ होंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ होगी। शुक्रिया। लोकसभा इंतखाबात 2024 चौथे मरहले के लिए वोटिंग 13 मई को 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कुल 1717 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। चौथे मरहले में श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए वहीदुर रहमान पर्रा और आगा रोहिल्ला समेत दीगर लीडरान अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। माजी के बरक्स जब कांग्रेस इक़्तिदार में थी, अब पाकिस्तान की दहशतगर्दी के टायर पंक्चर हो चुके हैं। माजी में जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते थे और जो बम रखते थे, अब भीख का कटोरा पकड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 का खात्मा मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला को सबसे बड़ा खराज अक़ीदत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क में सब जानते हैं कि हम उस शख्स को क्या कहते हैं जो दरमियान की लड़ाई से भाग जाए। बीजेपी जो कहती है वही करती है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के साथ ही कश्मीर से दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़ात होते थे। आज दहशतगर्दों का कहीं नामो निशान नहीं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का कद बढ़ गया है। अब भारत कुछ कहता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में जारी लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो रहे हैं। लोग मुतहरिक जमहूरियत को यकीनी बनाने के लिए बड़ी तादाद में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल जारी रखें। पीके पोल। अब आलूदा आसमान और ख़राब मौसमी सूरत हाल के चलते वादी में सर्दी की लहर वापस लौट आई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर बारिशों की पेशनगोई की है। किसानों से 6 मई तक सेब के दरख्तों पर छिड़काव और फसलों की कटाई पर गुरेज करने की ताकीद की गई है। यकम मार्च से यकम मई तक श्रीनगर ज़िला में सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। शोपियां वाहिद ज़िला है जहां कम बारिशें हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से एदाद शुमार जारी। जम्मू, रियासी, उधमपुर, डोडा और राजौरी में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिशें रिकॉर्ड की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक मरतबा फिर हिंदू पाक मंदोबीन उलझ पड़े। पाकिस्तान तमाम पहलुओं में से एक जो सबसे ज़्यादा मशकूक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। बेबुनियाद दावों से जम्मू कश्मीर की हकीकत को बदला नहीं जा सकता। हमारे लिए कुछ भी काबिल कबूल नहीं। रोची का कम्बोज। ज़िला शोपियां में गैर रियासती टैक्सी ड्राइवर पर हमले में मुलविस मिलिटेंटों के माविनकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खड़वनी, कुलगाम और मल्लोरा श्रीनगर में अलग अलग सड़क हादसात। 2 भाई और एक खातून लुक़्मा अजल बन गई। आबाई इलाकों में कोहराम। उधमपुर में 8 साल बच्चा पानी के टैंक में डूबकर लुक़्मा अजल हुआ।
اوڑی میں دوران شب آگ کی ہولناک واردات رونما 3 رہائشی مکانات جل کر خاکستر، لاکھوں روپے مالیت کا نقصان۔ سری نگر میں ٹرک ڈکیتیوں کے بدنام زماں گروہ کا پردہ فاش، 3 ملزمان گرفتار، چوری شدہ مال و مسروق بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس اور آخر میں یہ خبر کہ بارہمولہ میں بدنام زمان نارکو اسمگلر کے خلاف PITNDPS ایکٹ کے تحت کارروائی۔ ضلع میں اب تک 112 بدنام زمان منشیات فروشوں کے خلاف سخت ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کا بیان۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔